So once again, welcome all student in lecture number 4 of unit functions. In previous lecture, we have seen the difference between the call by value and call by reference. Okay, we have executed some programs or one program for one call by value and one for call by reference, and we have observed that in the call by value, the values of actual parameter and formal parameter is different. Whereas in the call by reference, as we have directly accessing the memory location, or we can say the memory address of that variable, because of that, whatever we are making changes in the formal parameter, it directly affecting or reflecting the also on the actual parameters. So in that program, the value of formal parameter as well as value of actual parameter remain same. Why? Because we are taking the memory address of that variable and using that memory address for collecting the value which is stored at that particular memory location. We are using pointer. We are denoting as a star. Okay, whenever we want to access some value at a particular location or at a particular address, memory address, we should use pointer. We should use star symbol for taking the value of that particular address. And for that, we are using star p is equal to star p plus 10. And when we are using that pointer, it is also reflecting, or whatever we are making change in the formal parameter, it also affect on the actual parameter. So in that case, value of actual parameter and formal parameter remain same. Okay, that program is printing values 20. Okay, that is actual parameter and formal parameter value are same. This is one of the major difference between the call by value and call by reference. Okay, and we are passing as an address. In the call by value, we are passing just only the values. Okay, but in the call by reference, we are passing the address of that variable. So we are using the ampersand symbol. Instead of value, we are using ampersand and a comma and b in that bracket of that function call. In the function definition, we are using pointer. In the function call, we are using address. In the function definition, we are using pointer. Okay, so those students still do not have executed that program of call by value, call by reference, they can execute that program and see the change. Okay, and the remaining part is about the declaration. Okay, about the function definition. So we have seen that difference. Today we will see the next concept, that is functions under string.h header file. As we have seen, the header file hash include stdio.h, hash include conio.h. Similarly, there is one more header file is there, that is string.h header file, and this header file is used to handle some string related function. String.h is header. We must include this header file in our program for handling some string related functions. So what are the string related functions? Okay, so these are strlen, strcpy, strcat, strcmp, strrev, strupr. So these are the functions and they are inbuilt. They are already defined in the string.h header file. Okay, these are also functions
but they are already defined in the string.h header file. So we will see one by one how, what is the use of this function, how it is used in the program. Okay, so we will see one by one. First of all, we will see the first function, that is strlen. And this question is also means it is repeatedly asked in MSBT exam, also in descriptive exam. Explain the string library function or string related function. They can ask for 2 marks, 4 marks, or they can ask one individual program related to that one function. So it is one of the famous question for the paper setter. Okay, but in the MCQ pattern, they can ask the syntax for the function or the use of that function. They can ask related the question like this: what is the use of that particular function? Or they can give the use, and they will ask the name of that function, or they can ask the syntax of the function. Okay, like this. So in the MCQ pattern, so we will see one first function, that is strlen. So strlen is used to calculate length of given string. It is used to calculate length of given string. म्हणजे एखादी स्ट्रिंग दिलेली आहे, जी स्ट्रिंग म्हणजे ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त अक्षर आहेत, तर त्याची लेंथ काढायची आहे. ओके, त्याची आपल्याला लेंथ म्हणजे by using this function we can calculate the length of that function, means how many character that string is holding. So this function can count the number of characters in that particular string. Okay, so just it is used to calculate लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग. म्हणजे एखाद्या स्ट्रिंगची किती लेंथ आहे, त्याच्यामध्ये किती अक्षर आहेत हे फाइंड करण्यासाठी आपण strlen ह्या फंक्शनचा यूज करतो. मग किती अक्षर आहेत, म्हणजे हा काहीतरी एक नंबर आहे, 5 अक्षर आहेत, 10 अक्षर आहेत, बरोबर आहे. तर तो एक नंबर आहे, बरोबर आहे. लेंथ ही कशामध्ये सांगणार आहे, आपण नंबर मध्ये सांगणार आहे. सो इट विल or it should be copied in one variable, and that variable should be integer. आपण काय घेतलंय बघा, int length is equal to strlen in bracket string. म्हणजे ती जी काही स्ट्रिंग आहे तर ती इथं ब्रॅकेट मध्ये असेल, आणि strlen हे काय असणार आहे, त्याचं फंक्शन असणार आहे. ओके, मग त्या स्ट्रिंगची काय जे कॅरेक्टर्स आहेत ते कॅल्क्युलेट करून आणि ते लेंथ मध्ये स्टोअर होते. तो काय जो नंबर असेल. मग त्याच्यासाठी बघा, हेडर फाईल आपण कोणत्या कोणत्या ऍड केलेल्या आहेत. hash include stdio.h, hash include conio.h, and this is, you must include this header file whenever you are accessing or you are using the string related function, that is header file is string.h. So in MCQ they can ask the name of header file which is used to access the string related function. The answer is string.h header file. Okay, because that definition of this each function is already defined in this header file. Okay, so if you not include this header file, it will be give the error. The compiler or your app will generate error if you have not include this header file, that is string.h header file. Then void main, the whatever we are giving the string, the length of the string is in the numbers. Okay, it is count. So for that we are taking the variable as a length, int length. It is a user defined. हे आपण काय घेतलेलं बघा, int length. म्हणजे त्या स्ट्रिंगची जी काही लेंथ आहे ती कॅल्क्युलेट करून आपण कुठेतरी स्टोअर करणार आहोत, त्याच्यासाठी लेंथ घेतलेला आहे. नंतर एक स्ट्रिंग घेणार आहोत, त्याच्यासाठी आता स्ट्रिंग म्हणजे अक्षर असतात, त्यामुळे आपण कॅर डेटा टाइप घेतलेला आहे बघा, कॅर. बरं, जसं int घेतलंय, फ्लोट घेतलंय, तसं आपण कॅर घेतो. कॅरेक्टर कॅर str हे आपण त्या स्ट्रिंगचं नाव दिलेलं आहे. एक स्ट्रिंग आहे म्हणून तुम्ही str द्या. तुम्ही काही s देऊ शकता, s1 देऊ शकता, s2 देऊ शकता, पूर्ण स्ट्रिंग असं लिहू शकता. इट इज युजर डिफाइन्ड, युजरनं तयार केलेलं आहे, त्यामुळे तुम्ही काही इथं तुम्ही नाव देऊ शकता. जसं आपण स्ट्रक्चर मध्ये नेम दिलेला आहे, बरोबर आहे, बुक नेम दिलेला आहे, बरं,
लाईकवाईज str20. तर ती एक ऍरे आहे. तर त्या ऍरेमध्ये स्ट्रिंगच्या ऍरेमध्ये जास्तीत जास्त 20 अक्षर आपण घेऊ शकतो. परंतु आपल्याला लेंथ कॅल्क्युलेट किती करायची आहे की त्याच्यामध्ये आपण 20 पर्यंत त्या स्ट्रिंग देऊ शकतो. 20 अक्षरापर्यंत. तुम्ही 10 अक्षर दिला तर त्याचं उत्तर 10 यायला पाहिजे. 9 अक्षर दिला तर त्याचं उत्तर 9 यायला पाहिजे. लक्षात येते का बघा. प्रिंट एफ एंटर स्ट्रिंग असा पहिल्यांदा त्याला आपण इन्स्ट्रक्शन द्यायला पाहिजे. एंटर स्ट्रिंग स्कॅन करून घेतलेला आहे बघा. %s, ampersand str. ओके. एंटर स्ट्रिंग म्हटल्यानंतर काय येईल, जसं आपण एंटर नंबर, जसं आपण एंटर नंबर असं आपण एखाद्या युजरला सूचना देत असतोय, बरोबर आहे, एंटर नंबर. तर त्याच पद्धतीने आता काय केलेलं आहे बघा, एंटर स्ट्रिंग असं काय केलेलं आहे, म्हटलेलं आहे. मग ती स्टोअर करण्यासाठी आपल्याला फॉर्मॅट स्पेसिफायर %d घेऊन चालणार नाही, %f घेऊन चालणार नाही. आपल्याला काय घ्यायला पाहिजे, %s असं घ्यायला पाहिजे. का तर ती स्ट्रिंग आहे. अँड str म्हणजे ती स्ट्रिंग स्टोअर होईल. आता आपला फॉर्म्युला वापरायचा, म्हणजे ते रेडीमेड फंक्शन आहे. लेंथ इज इक्वल टू strlen इन ब्रॅकेट str. आता strlen हा त्याचा सिंटॅक्स आहे, हे स्मॉल मध्ये लिहायचं. याच्या ब्रॅकेटमध्ये काय येईल, ती स्ट्रिंग येईल, जी काय आपण स्ट्रिंग देणार आहोत ती. ओके. आणि त्याची काय होईल, इथं लेंथ कॅल्क्युलेट होईल आणि ती कुठं स्टोअर होईल, लेंथ या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर होईल. इथं तुम्ही एल देऊ शकता, काही देऊ शकता, इथं रिझल्ट देऊ शकता. तुम्ही ती व्हॅल्यू जी काय काउंट आहे तो इथं स्टोअर केलेला आहे. आणि त्याच्यानंतर काय केलेलं आहे बघा, प्रिंट एफ डबल कोट मध्ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू %d डबल कोट कंप्लीट कॉमा लेंथ. मग त्यामुळे काय होईल, त्या स्ट्रिंगची लेंथ ही काय होईल, डिस्प्ले होईल. लेंथ म्हणजे तो जो नंबर आहे 5, 9, 10 जे काय जेवढे अक्षर आहेत तो काय होईल, डिस्प्ले. ओके. तर हा प्रोग्राम तुम्ही एक्झिक्यूट करून बघा. एक सिंपल स्ट्रिंग देऊन तुमचं नाव द्या आणि ते त्याची लेंथ किती आहे ते तुम्हाला सांगेल. ओके. तर हे पहिलं फंक्शन आहे बघा, strlen. नेक्स्ट आपण दुसरं फंक्शन बघणार आहोत, strcpy. तर ह्याचा यूज काय बघा, इट इज यूज टू कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग. म्हणजे एका स्ट्रिंग मधली जी स्ट्रिंग आहे ते दुसऱ्या स्ट्रिंग मध्ये कॉपी करण्यासाठी आपण strcpy हे फंक्शन वापरणार आहोत. नावातच आहे strcpy, कॉपी करण्यासाठी. while copying a string into destination, initial value is cleared. Okay, when copying one string into another string into destination string, initial value is cleared. इथं काय म्हणा, while copying a string into destination string, initial value is cleared. Initial म्हणजे डेस्टिनेशन मध्ये ज्या काही आधीचे अक्षर असणार आहेत तर त्या काही क्लिअर होतील. ओके. क्लिअर्ड फर्स्ट, देन न्यू स्ट्रिंग इज कॉपीड इनटू डेस्टिनेशन स्ट्रिंग. ओके. त्याचा सिंटॅक्स काय बघा, strcpy डेस्टिनेशन स्ट्रिंग कॉमा सोर्स स्ट्रिंग, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग कॉमा सोर्स स्ट्रिंग. म्हणजे काय होईल की इथं आपण हा सिंटॅक्स दिलेला आहे, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग कॉमा सोर्स स्ट्रिंग. म्हणजे काय होणार आहे, सोर्स स्ट्रिंग जी स्ट्रिंग म्हणजे अक्षर आहेत, तर तो जो शब्द आहे तर तो कुठं कॉपी होणार आहे, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग मध्ये कॉपी होणार आहे. सोर्स स्ट्रिंग इज कॉपीड इनटू डेस्टिनेशन. म्हणजे पहिल्यांदा जी देणार आहे ती डेस्टिनेशन आणि दुसऱ्यांदा देणार आहे ती सोर्स स्ट्रिंग असं असणार आहे. मग त्यामुळे काय होईल, सोर्स स्ट्रिंग विल बी कॉपीड इनटू डेस्टिनेशन स्ट्रिंग. हा फक्त काय कॉपीचा प्रोग्राम आहे. म्हणजे एक स्ट्रिंग दुसऱ्या याच्यामध्ये कॉपी करायचं. मग त्याच्यामध्ये ती एम्प्टी स्ट्रिंग असू शकते डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, किंवा त्याच्यामध्ये ऑलरेडी काही अक्षर असू शकतात. जर त्याच्यामध्ये अक्षर असतील तर ती क्लिअर होतील. डेस्टिनेशन स्ट्रिंग मधली व्हॅल्यू काय, त्याच्यातले अक्षर काय होतील, क्लिअर होतील. हा त्याचा काय सिंटॅक्स आहे. मग याच्यावर तुम्हाला एमसीक्यू क्वेश्चन येऊ शकतो. व्हॉट इज द करेक्ट सिंटॅक्स फॉर स्ट्रिंग कॉपी. ओके. किंवा व्हॉट इज द यूज ऑफ स्ट्रिंग कॉपी, किंवा विच स्ट्रिंग इज कॉपीड इनटू विच स्ट्रिंग, याच्यामध्ये कुठली स्ट्रिंग कशामध्ये कॉपी होऊ शकते, असे तुम्हाला ऑप्शन येऊ शकतात. तर बघा, void main मध्ये काय घेतलेलं आहे, हेडर फाईल स्ट्रिंग डॉट एच ऍड केलेलं आहे. आता दोन स्ट्रिंग, मगाशी स्ट्रिंग लेंथ काढायची होती, एका स्ट्रिंगची काढायची होती म्हणून मी एक स्ट्रिंग घेतली. आता दोन स्ट्रिंगची गरज आहे, एक सोर्स आणि डेस्टिनेशन, बरोबर आहे. म्हणून इथं दोन स्ट्रिंग लागणार आहेत. म्हणून मी इथं काय घेतलेलं आहे बघा, str1 कॉमा str2, str1 कॉमा str2. एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, scanf %s कॉमा ampersand str1. ही पहिली स्ट्रिंग रीड केलेली आहे. दुसरी स्ट्रिंग साठी प्रिंट एफ एंटर सेकंड स्ट्रिंग, scanf %s कॉमा ampersand string2. म्हणजे दोन स्ट्रिंग ह्या रीड केलेल्या आहेत. तुम्ही
str1 नाही रीड केली तरी चालेल, काही फरक पडत नाही, तर ती एम्प्टी राहील. ओके, डायरेक्टली तुम्ही स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग वन मध्ये कॉपी करू शकता किंवा त्याच्यामध्ये ऑलरेडी अक्षर सुद्धा घेऊ शकता. मात्र या स्ट्रिंगच्या सगळ्या प्रोग्राममध्ये पर्सेंटेज यस यूज करायचं, कुठेही पर्सेंटेज आपल्याला डी वापरायचं नाही, म्हणजे स्कॅन करत असताना पर्सेंटेज यस हे आपल्याला फॉर्मॅट स्पेसिफायर वापरायला पाहिजे. आता त्याचा सिंटॅक्स बघा, strcpy str1, str2 str1, str2. याच्यामध्ये काय होणार आहे, सोर्स स्ट्रिंग will be copied into destination. Our source string is str2, our destination string is str1, so str2 will be copied into str1. म्हणजे str2 मध्ये जी काही स्ट्रिंग आहे ती कुठे कॉपी होणार आहे, str1 मध्ये कॉपी होणार आहे. str1 मध्ये जर ऑलरेडी अक्षर असतील तर ती क्लिअर होतील आणि str2 ची त्याच्यावर str1 मध्ये ओव्हर राईट होतील. एम्प्टी असेल तर काही अडचण येणार नाही. आता आपल्याला प्रिंट करताना मात्र कुठली स्ट्रिंग प्रिंट करायला पाहिजे, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग आपल्याला प्रिंट करायची. सोर्स करून काय फायदा नाही, ज्याच्यामध्ये कॉपी केलेली आहे, ज्याच्यामध्ये आपल्याला कॉपी आपण केलेला आहे, str1 मध्ये कॉपी केलेलो आहोत, त्यामुळे str1. आता इथं तुम्ही थोडासा गोंधळ केला, म्हणजे इथं तुम्ही जर str2 लिहिलं आणि कॉमा str1 लिहिलं तर str1 विल बी कॉपीड इनटू str2, म्हणजे शेवटची स्ट्रिंग ही पहिल्या स्ट्रिंग मध्ये कॉपी होते. तुम्ही इथं जर सिक्वेन्स मागं पुढे केला तर त्या पद्धतीनेच तुमचं त्याचं आउटपुट येणार आहे, हे पण लक्षात ठेवा. ओके, ह्या केसमध्ये मात्र str2 विल बी कॉपीड इनटू str1. आणि ते आता आपल्याला प्रिंट काय करायचे आहे, str1 प्रिंट करायचे. प्रिंट एफ स्लॅश एन str1 इज इक्वल टू पर्सेंटेज यस डबल कोट कंप्लीट कॉमा str1. हे कशासाठी करायचं आहे की खरोखर कॉपी झालेली आहे का हे बघण्यासाठी आपण म्हणून str1 प्रिंट केलेले. str2 चा काय फरक पडणार नाही, कारण का ती ऍज इट इज दाखवेल. जर तुम्ही ह्या स्ट्रिंग कॉपी फंक्शनच्या आधी जर तुम्ही प्रिंट एफ str1 इज इक्वल टू पर्सेंटेज यस कॉमा str1 दिला किंवा प्रिंट एफ str2 इज इक्वल टू पर्सेंटेज यस कॉमा str2 दिला तर ते ऍज इट इज दोन स्ट्रिंग प्रिंट होतील. ते तुम्ही करून बघा. स्ट्रिंग कॉपीच्या म्हणजे बिफोर कॉपी तुम्ही ऍज इट इज कुठल्या स्ट्रिंग आपण रीड केल्या, युजरनं कोणत्या स्ट्रिंग दिल्या, तर तुम्हाला आहे अशा पाहिजे असतील तर तुम्ही डायरेक्टली तुम्ही त्या str1 str2 प्रिंट करू शकता. आफ्टर कॉपी तुम्ही काय बदल झालाय हे सुद्धा आपण बघू शकतो, बिफोर कॉपी आफ्टर कॉपी. ओके, तर अशा पद्धतीने हा प्रोग्राम कशासाठी आहे बघा, स्ट्रिंग कॉपीचा. तर तो तुम्ही करून बघा, तुम्हाला ती स्ट्रिंग कॉपी झालेली दिसेल. नेक्स्ट बघायचं आहे strcat हा नेक्स्ट फंक्शन आहे. तर हा फंक्शन कशासाठी वापरायचं बघा, हे दिस फंक्शन इज यूज टू कंबाईन और मर्ज और जॉईन टू स्ट्रिंग. काय करायचं आहे, दोन स्ट्रिंग आपल्याला एकत्र करायचे आहेत, कंबाईन करायचे आहेत, त्यालाच आपण मर्ज करायचे म्हणू, त्यालाच आपण जॉईन करायचं असं म्हणू. त्यावेळेला आपण हे फंक्शन वापरणार आहोत strcat. म्हणजे आपण त्याला स्ट्रिंग कॉन्कॅटेनेशन असं सुद्धा आपण म्हणतो. काय म्हणतो, स्ट्रिंग कॉन्कॅटेनेशन. अगदी सिंपल शब्द तुम्ही जॉईन म्हणू शकता. ओके, मग त्या स्ट्रिंग कॉन्कॅटेनेशनचा शॉर्ट फॉर्म हा strcat असा दिलेला आहे. ओके, त्याचा सिंटॅक्स बघा, स्मॉल मध्येच घ्यायचा आहे, सगळे सिंटॅक्स हे स्मॉल मध्ये आहे. जरी तुम्हाला इथं कॅपिटल दिसत असेल तरी ते स्मॉल मध्ये आहे. strcat कॉमा ब्रॅकेट मध्ये string1 कॉमा string2. ओके, हा त्याचा सिंटॅक्स आहे. म्हणजे दोन स्ट्रिंग आपल्याला कंबाईन करायचे, म्हणजे दोन स्ट्रिंग घेणं गरजेचं आहे. ओके, string1 कॉमा string2. तर string1च्या पुढे ती string2 काय होईल, जॉईन होईल. string1च्या पुढे ती string2 म्हणजे एकत्र जॉईन होईल. म्हणजे ज्यावेळेला आपण प्रिंट कराल, string1 प्रिंट कराल, त्यावेळेला तुम्हाला ती एकत्र झालेली दिसेल. दोन्ही string1 आणि string2 ही एकत्रपणे काय होईल, डिस्प्ले होईल. ओके, कधी ज्यावेळेला आपण हे फंक्शन वापरू आणि string1 प्रिंट करायचा प्रयत्न करू, त्यावेळी तुम्हाला काय दिसणार आहे की ते दोन्ही स्ट्रिंग ह्या एकत्र झालेल्या तुम्हाला दिसणार आहेत. ठीक आहे. आता बघा, इन अबव फंक्शन कॉपी ऑफ स्ट्रिंग टू म्हणजे दोन असा अंक लिहू शकता. string2 इज अपेंड्स टू एंड ऑफ string1. इथं तुम्ही 1 हा डिजिट लिहा. string2 string1 म्हणजे त्यांचं म्हणणं की जी काही string2 ची कॉपी आहे, म्हणजे ते जे काही string2 आहे तर ती अपेंड होईल. अपेंड होईल म्हणजे पहिला पूर्ण शब्द संपल्यानंतर, पहिली स्ट्रिंग संपल्यानंतर तो काय होईल, त्याच्या पुढे तो काय अटॅच होईल. ओके, आता बघा इथं पण हेडर फाईल अटॅच केलेली आहे, ऍड केलेली आहे string.h. void main मध्ये बघा दोन स्ट्रिंग घेतलेल्या आहेत, string1 आणि string2 आणि string2 अशा दोन हेडर फाईल आपण काय घेतलेल्या आहेत, इथे घेतलेल्या आहेत. ओके, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग
स्कॅन केलेला आहे पर्सेंटेज स्ट्रिंग 1 एंटर सेकंड स्ट्रिंग पर्सेंटेज स्ट्रिंग 2. आणि फॉर्मॅट कसा आहे बघा, त्याचा फंक्शन कसं वापरायचं आहे, strcat जसं strcpy लिहिलं आपण तसं strcat इन ब्रॅकेट str1 कॉमा str2 म्हणजे स्ट्रिंग 1 च्या पुढे स्ट्रिंग 2 जॉईन होईल, एकत्रपणे जॉईन होईल. प्रिंटफ न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू पर्सेंटेज डबल कोट इथं कंप्लीट करायचं आहे आपल्याला कॉमा स्ट्रिंग 1. ओके, डबल कोट मध्ये न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू पर्सेंटेज डबल कोट कंप्लीट कॉमा स्ट्रिंग 1. आता मात्र काय होईल, स्ट्रिंग 1 ही जी पहिली आपण कीबोर्डद्वारे दिलेली आहे ती तेवढीच प्रिंट होणार नाही, दोन्हीचं कॉम्बिनेशन तुम्हाला प्रिंट झालेलं दिसेल किंवा ते इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग कॉन्कॅटेनेशन. ओके, तर ते तुम्ही करून बघा. दोन स्ट्रिंग त्याला रीड द्या, इनपुट ॲज इनपुट द्या, मध्ये स्पेस देऊन द्या, किंवा ते एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग हा एक वेगळी इन्स्ट्रक्शन आहे, एंटर सेकंड स्ट्रिंग ही दुसरी इन्स्ट्रक्शन. त्यामुळे दोन वेळा छोटे छोटे दोन तुम्ही फर्स्ट नेम सर नेम देऊ शकता आणि ते मर्ज करू शकता, म्हणजे मर्ज केलेलं तुम्हाला दिसेल. तर याला काय म्हणायचं बघा, स्ट्रिंग कॉन्कॅटेनेशन. सिंटॅक्स इज strcat इन ब्रॅकेट str1 कॉमा str2. ओके, नंतर लास्ट बघा शेवटचं फंक्शन स्ट्रिंग कंपेअर. कुठला आहे, स्ट्रिंग कंपेअर. आपल्याला कंपेअर करायचे आहेत स्ट्रिंग. कंपेअर करायचे आहेत म्हणजे त्या दोन स्ट्रिंग ह्या इक्वल आहेत का नाही इक्वल. तो आपण दोन स्ट्रिंग वेगळ्या देऊ शकतो, दोन स्ट्रिंग सेम देऊ शकतो. मग तुम्हाला कंपेअर करायचंय की त्या दोन स्ट्रिंग ह्या दोन्ही शब्द हे किंवा दोन्ही स्ट्रिंग ह्या इक्वल आहेत का वेगळ्या आहेत, हे आपल्याला कंपेअर करायचं. मग त्याच्यासाठी बघा फंक्शनचं नाव आहे strcmp. फंक्शनचं नाव काय बघा, strcmp. इट इज यूज टू कंपेअर टू स्ट्रिंग. इट इज यूज टू कंपेअर टू स्ट्रिंग. ओके, तर आता आपल्याला कंपेअर करण्यासाठी कशा पद्धतीने केलेलं आहे बघा. सिंटॅक्स बघा, int d इज इक्वल टू int d इज इक्वल टू strcmp इन ब्रॅकेट str1 कॉमा str2 किंवा स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2. स्ट्रिंग कंपेअर केली जाते. स्ट्रिंग कंपेअर केली जाते म्हणजे कसं केले जाते, स्ट्रिंग कंपेअर केली जाते म्हणजे कशा पद्धतीने केली जाते. तर प्रत्येक अक्षराला एक काय असतं, काही एक व्हॅल्यू असतं, त्याला आपण आस्की व्हॅल्यू असं म्हणतो. त्याला आपण आस्की व्हॅल्यू असं म्हणतो. तुम्ही गुगलवर सर्च करू शकता की आस्की व्हॅल्यू म्हणजे काय. तर ते ए पासून स्टार्ट होते, 65 पासून ए ची व्हॅल्यू 65 आहे, तर झेड पासून 65 66 अशी होते. मग त्या व्हॅल्यू आहेत, तर त्या व्हॅल्यू कंपेअर करतात. स्ट्रिंग कंपेअर करता म्हणजे काय होतं, ते डायरेक्ट त्याच्या जे काय व्हॅल्यू आहेत तर त्या काय केल्या जातात, कंपेअर केल्या जातात. ओके, मग त्या व्हॅल्यू कंपेअर करत असताना जर पहिल्या शब्दामधली पहिल्या अक्षराची व्हॅल्यू आणि दुसऱ्या शब्दामधल्या दुसऱ्या पहिल्या अक्षराची व्हॅल्यू हे जर सेम असेल तर ते पुढे कंटिन्यू होते. म्हणजे नेक्स्ट अक्षर बघणार, दुसरं अक्षर, परत पहिल्या शब्दाचं दुसरं अक्षर, परत दुसऱ्या शब्दाचं दुसरं अक्षर, हे ह्यांची व्हॅल्यू जर सेम असेल तर पुन्हा नेक्स्ट. आणि ज्या वेळेला त्याच्यामध्ये काहीतरी फरक राहील, फरक म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू 65 आहे, त्याची व्हॅल्यू 64 आहे, ह्याची अजून काहीतरी वेगळी आहे त्याची, म्हणजे त्याच्यातला दोघांचा फरक 0 येणार नाही. त्याच्यातला फरक 0 येणार नाही, तो काहीतरी वेगळा येईल. त्यावेळेला मात्र आपण काय समजायचं की दोन्हीतली अक्षर ही वेगळी आहेत, ती इक्वल नाहीत. असा त्याचा म्हणजे लॉजिकली असं फंक्शन आहे त्याचं फंक्शनचं वर्किंग हे असं आहे. द स्ट्रिंग कंपॅरिझन स्टार्ट्स विथ फर्स्ट कॅरेक्टर in first string and continue with subsequent character until the corresponding character different. ओके, म्हणजे थोडक्यात काय सांगायचं की पहिल्या फर्स्ट कॅरेक्टर इन द फर्स्ट स्ट्रिंग हे कशा बरोबर कंपेअर केलं जातं, फर्स्ट कॅरेक्टर इन द सेकंड स्ट्रिंग, देन सेकंड कॅरेक्टर इन द फर्स्ट स्ट्रिंग कंपेअर्ड विथ द सेकंड कॅरेक्टर इन द सेकंड स्ट्रिंग. ओके, अशा पद्धतीनं केलं जातं. कधी, अंटिल द करस्पॉन्डिंग कॅरेक्टर डिफर, म्हणजे जोपर्यंत त्याच्यामध्ये डिफरन्स येत नाही तोपर्यंत ते कंपॅरिझन चालू होतं. आता बघा वॉइड मेन मध्ये काय केलेलं आहे बघा. वॉइड मेन मध्ये str1 str2 दोन स्ट्रिंग घेतलेले आहेत, पण दोघांच्यातला फरक, जसे स्ट्रिंग लेंथ काढताना काहीतरी आपण ती व्हॅल्यू आली, काउंट आली म्हणून int लेंथ घेतली, तसं दोघांच्यातलं काहीतरी वजाबाकी होणार त्या व्हॅल्यू मधले, म्हणून तो जो काही डिफरन्स आहे तो आपण डी मध्ये घेतलेला आहे. तो डिफरन्स काय घेतलेला आहे, डी मध्ये घेतलेला. डी इज इक्वल टू काय केलेला आहे, डी इज इक्वल टू काय दिलेलं आहे बघा, डी इज इक्वल टू फंक्शनचं नाव काय दिलेलं आहे बघा, strcmp str1 str2.
ओके, डी इज इक्वल टू str-cmp इन ब्रॅकेट str1, str2, म्हणजे दोघांच्यातला जो फरक आहे, जसं लेंथ इज इक्वल टू str-len इन ब्रॅकेट str1 दिलं होतं, त्या पद्धतीनं डी इज इक्वल टू str-cmp इन ब्रॅकेट str1, str2, म्हणजे काय होतील, दोन स्ट्रिंग काय होतील, कम्पेअर होतील. ओके, मग त्या दोघांच्यातला फरक कम्पेअर केल्यानंतर जो काही फरक येईल त्या पद्धतीनं आपण त्याचं आन्सर करणार. इफ डी इज इक्वल टू 0, इफ डी इज इक्वल ग्रेटर दॅन 0, समजा तो फरक हा 0 पेक्षा मोठा असेल तर मात्र आपण काय म्हणणार आहोत, स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर दॅन स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर दॅन स्ट्रिंग 2. आणि बरोबर 0 आला, दोन्हीच्यातला फरक म्हणजे दोन्ही शब्द हे सेम आहेत, दोन्ही स्ट्रिंग ही अगदी त्याच्यातले अक्षर सेम आहेत. ओके, तर मात्र काय झालं बघा, एल्स इफ डी डबल इक्वल टू 0, प्रिंट एफ str1 and str2 आर इक्वल, दोन्ही स्ट्रिंग काय इक्वल. अजून एक पर्याय आहे, तर तो पर्याय काय बघा, एल्स आता मग तिसरा ऑप्शन काय असेल, डी ग्रेटर दॅन 0 नाही आहे, डी 0 इक्वल टू पण 0 नाही, तर तो लेस दॅन 0 असू शकतो. अशा वेळेला काय सांगणार, प्रिंट एफ स्ट्रिंग 1 इज लेस दॅन स्ट्रिंग 2, म्हणजे स्ट्रिंग 1 मध्ये कमी अक्षर आहेत आणि स्ट्रिंग 2 मध्ये जास्त अक्षर आहे, बरोबर आहे, मग त्याची लेंथ वेगळी असणार आहे, बरोबर आहे, त्याच्यातला फरक सुद्धा काय असणार आहे, तो लहान असणार आहे 0 पेक्षा, बरोबर आहे. त्यावेळेला काय म्हणणार आपण, str1 इज लेस दॅन str2 असं म्हणणार आहे, म्हणजे हे एल्सिफ लॅडरनं केलेलं आहे. ओके, गेट सेज ब्रॅकेट कंप्लीट, त्याच्या खाली एक क्लोजिंग ब्रॅकेट इथे तुम्हाला गेट सेज नंतर लिहायला लागेल. किंवा तुम्ही सिंपल असं लिहू शकता, इफ डी इज इक्वल टू 0, स्ट्रिंग्स आर इक्वल, एल्स डायरेक्टली काय म्हणू शकता, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल. अगदी तुम्ही दोन ह्याच्यामध्ये सुद्धा करू शकता, फक्त इफ एल्स, स्ट्रिंग इक्वल, स्ट्रिंग नॉट इक्वल, मोठी कशाला पाहिजे, लहान कोणती आहे काय सांगायची गरज नाही, फक्त तुम्ही स्ट्रिंग इक्वल काय नॉट इक्वल करायचं इफ एल्स साठी. जसं इवन ऑड, इयर लिफ नॉन लिफ, कॅरेक्टर ओवेल नॉट ओवेल. ओके, त्या पद्धतीनं आपण काय म्हणू शकतो, इफ डी डबल इक्वल टू 0, स्ट्रिंग्स आर इक्वल, एल्स स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, असं सुद्धा तुम्ही प्रोग्राम लिहू शकता. ओके, तर बघा आज आपण हे सगळे स्ट्रिंगचे फंक्शन बघितलेले आहेत. पहिला स्ट्रिंग लेंथ बघितलेला आहे, इट इज यूज टू कॅल्क्युलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, त्याचा सिंटॅक्स बघितला, त्याचा प्रोग्राम बघितला. स्ट्रिंग कॉपी म्हणजे एक स्ट्रिंग दुसऱ्या स्ट्रिंग मध्ये कॉपी केलेली आहे, म्हणजे सोर्स स्ट्रिंग डेस्टिनेशन स्ट्रिंग मध्ये कॉपी केलेली आहे. ओके, म्हणजे str2 इज कॉपीड इनटू str1, त्याचा हा प्रोग्राम बघितलेला आहे कॉपी करण्यासाठी. कॉन्कॅटिनेशन म्हणजे दोन स्ट्रिंग कंबाईन करायचे आहेत, मर्ज करायचे आहेत, त्याच्यासाठी strcat हे फंक्शन वापरलेलं आहे, त्याचा हा प्रोग्राम आपण बघितलेला आहे. आणि शेवटचं स्ट्रिंग कम्पेअर म्हणजे त्याच्यातल्या ज्या काही आस्की व्हॅल्यू आहेत प्रत्येक स्ट्रिंगच्या, तर त्या कम्पेअर केल्या जातात. ओके, त्यावेळेला दोन स्ट्रिंग ह्या इक्वल आहेत का नॉट इक्वल हे फाइंड करण्यासाठी आपण strcmp हे फंक्शन बघितलेलं आहे. ठीक आहे, तर आज आपण इथं थांबूया.